دعوت کے ذریعے اللہ کے فرائض کی طرف بلانا، یہی اصل دعوت ہے۔ دعوت اللہ کا سارے مفسرین نے ترجمہ یہی کیا ہے، دعوت اللہ یعنی الی احکام اللہ، دعوت اللہ کے احکام کی طرف ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر فرائض سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت تک ایک ایک عمل امت میں زندہ ہو، ایک ایک عمل امت میں زندہ ہو۔ صرف باتوں کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ اس نقل و حرکت کے ذریعے امت کو عمل پر لانا ہے اور اپنے اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا ہے۔ مولانا علی صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت کا مقصد ہے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا، ایمان عمل کی تکمیل کے لیے دعوت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی طرف بلاؤ، اور یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح کہ ہمارے یہاں اعمال کی طرف بلانا اسباب کے مقابلے میں ہے، اسباب کے مقابلے میں ہے عمل کی طرف بلانا۔ اسباب سے کامیابی کی مکمل نفی کرتے ہوئے اعمال سے ہی کامیابی کے یقین پر لانا، یہی اصل بنیادی دعوت ہے۔ دیکھو میرے دوستوں عزیزوں، سبب عمل کا یقین میں کبھی جمع ہونا ممکن نہیں ہے، سبب اور عمل کا یقین میں جمع ہونا کبھی ممکن نہیں ہے۔ یقین تو اعمال پر ہی ہو، جم کر اس کی دعوت دیا کرو۔ اللہ کی قدرت وعدے کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے۔ اسباب کے ساتھ خدا کی قسم وعدہ بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت بھی نہیں ہے۔ اگر اسباب کے ساتھ وعدہ ہوتا، لوگ اپنے اسباب میں ناکام کبھی نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ کافی ہے پورا ہونے کے لیے۔ میرے دوستوں عزیزوں، جم کر دعوت اس کی دو کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، لیکن دو چیزوں کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، ایک تو اللہ کے غیر سے امید نہ رکھو، اور ایک اسباب میں اس کا حکم پورا کر دو۔ اسباب میں حکم پورا کرنا اور اللہ تعالی سے امید رکھنا، بس یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ ہمارے یہاں دعوت اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں ہے، یقینوں کو شکلوں سے حکم کی طرف پھیرنا، اس یقین کے ساتھ دعوت دیا کرو اللہ کے فرائض کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی بنیاد پر تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی فقر کی شکایت لے کر، آپ نے فرمایا فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ ابھی جبرائیل مجھے تازے کلمات اللہ کی طرف سے سکھلا کر گئے ہیں، وہ 5 کلمات چاہو تو وہ لے لو، چاہو بکریاں لے لو۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے تو 5 کلمات دے دیجیے جو اللہ نے آپ کو سکھلائے ہیں، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی دنیا کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اوراد لے کر گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آپ نے اپنے صحابہ کو اسباب اور چیزوں کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، محض اعمال سے ہی کامیابی کی بنیاد پر اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے جو برکتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی صحابہ کو، وہ سب ان کے یقین اور اعمال کی برکت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم اعمال کی طرف بلائیں اسباب کے مقابلے میں۔ پہلی مشق تبلیغ دعوت میں اس کی ہے، کبھی بھی اسباب اور عمل کو جوڑ کر نہ بیان کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہاں سبب بھی ہے عمل بھی ہے، یہ کہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اعمال کے ہی ساتھ ہیں۔ اس طرح ہمیں سب سے پہلے دعوت دینی ہوگی اللہ کے فرائض کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس لیے ہر ایمان والے کو اللہ کے فریضے پر قائم کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں آپ سے پہلے کہ یہ نہیں کہ آپ جاگے کہ نماز پڑھو، نہیں، اس کو غفلت کے نماز کے چھوڑنے کے ماحول سے اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لے آؤ، یہاں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کراؤ، اللہ کے فریضے کی یہاں لا کر تعلیم دو، نماز کا طریقہ بتلاؤ۔ اگر ناپاک ہے تو اپنے پاس سے کپڑا دو اور کہو کہ تم پاک کپڑا پہن کر نماز پڑھ لو۔ یہی طریقہ صحابہ اکرام کا تھا کہ وہ اپنے ماحول میں لا کر عمل کی تعلیم دیا کرتے تھے اور عمل کروا کر اپنے ماحول میں رکھتے تھے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم دعوت کے ذریعے مسجد کے ماحول میں لائیں، یہاں لا کر نماز کی تعلیم دیں، نماز پڑھوائیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آج یہ کہتے کہ نماز پڑھو، نہیں، تبلیغ حکم دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تبلیغ عملی مشق کے لیے ہے۔ اپنے ماحول میں لا کر اللہ کے فرائض کو ادا کرواؤ۔
اس طرح ہمیں صحابہ کرام کے کا معمول یہی ملتا ہے کہ اپنے ماحول میں لا کر نماز کی تعلیم دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بھی آ جاتا اسلام قبول کر لیتا, آپ سب سے پہلے اس کو نماز سکھلاتے, یا آپ مشغول ہوتے تو صحابہ کے حوالے کرتے کہ اس کو نماز اور قرآن کی تعلیم دو. اس طرح ہمیں فرائض کو زندہ کرنا ہے, اپنی ذات سے اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرنا ہے. نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرو, نمازوں کے اندر اطمینان پیدا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نماز کے اندر اطمینان نہیں پیدا کرے گا, سکون سے نماز نہیں پڑھے گا, اس کی موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین پر نہیں ہوگی. اس کی موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین پر نہیں ہوگی. کہ آپ کے دین پر بننے کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ادا کرو. اس لیے اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کی مشق کرو. دعوت بھی سے نکالا جاتا ہے تاکہ عملی مشق ہو. لمبے لمبے سجدے, لمبے لمبے رکوع, لمبا قیام اللہ کے سامنے کرنے کی عادت بناؤ. نماز سے مناسبت پیدا کرو. خروج کے زمانے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبی نماز پڑھتے, اتنی لمبی نماز پڑھتے, اتنا لمبا سجدہ کرتے. آپ سے عائشہ سمجھتی کہ سجدے میں آپ کی وفات ہو گئی. آپ دن بھر کے تھکے ہوئے رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. ایک صحابی نے دیکھ کر کہا کہ آپ بیمار معلوم ہوتے ہیں. فرمایا میں نے بیماری کے ساتھ رات لمبی صورتیں پڑھی ہیں نماز میں, قرآن کی 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں اس بیماری کے باوجود. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو. ہمارے ساتھیوں میں اللہ مجھے معاف فرمائے اس کی بہت کمی ہے. بیان بہت لمبے, مشورے بہت لمبے, لیکن نماز کے ساتھ ابھی تک مناسبت نہیں ہے کہ لمبے لمبے قیام کریں. رات کی تہجد تو دن بھر کے دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی جی دن بھر آپ کو لمبے لمبے کام کرنے ہیں اور بڑی محنت کرنی ہے. اس کے لیے آپ رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا کریں, کیونکہ رات کا قیام نفس کو کچلنے والا ہے اور دن بھر دعوت کی محنت کو سب سے زیادہ اللہ کی مدد اس کے ذریعے سے ہوگی. اس لیے میرے دوستو عزیزو, رات کے اہتمام سے رات کے قیام کا اہتمام کرو. صحابہ کرام پر 1 سال تک تہجد فرض رہی. 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے تہجد کو نفل قرار دے دیا. 1 سال تک صحابہ پر تہجد فرض رہی, فرض نمازوں کی طرح. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کا خوب اہتمام کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی عادت بنائیں کہ رات کا قیام کسی کا نہ چھوٹے. ایک کی آنکھ کھلے وہ پیار محبت سے سب کو اٹھاوے. رات کی تہجد دن بھر دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے. اس طرح ہمیں تہجد کا خوب اہتمام کرنا ہے اور بھی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرنا ہے. نماز کے بگاڑنے کی وعیدیں خوب یاد کرو کہ جو نماز کو بگاڑے گا, یہ فرمایا حدیث میں کہ اس کی موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین پر نہیں ہوگی. ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا, اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر انہی اعمال کی مشق کرنی ہے اور اپنے اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا ہے. تو میرے محترم دوستوں کو دعوت اللہ অর্থ ওলামায়ে কেরাম যেটা লেখেন দাওয়াত ইলাল আহকাম, অর্থাৎ দাওয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে দাওয়াত আমরা আল্লাহ তাআলার ফরয়েজের দিকে, ফরজ হুকুমের দিকে দাওয়াত দিব, মানুষকে আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুমের দিকে মানুষকে ডাকবো. কারণ মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে আসবাবের মধ্যে কোনো কামিয়াবি রাখেন নাই. আল্লাহ তাআলা তো আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করার মধ্যে আমালের মধ্যে কামিয়াবি রাখছেন. আমাদের ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়. এই জন্যই মানুষকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে আনা এবং তাদেরকে নিজেরাও আমলের মস্ত করা এবং অন্যকেও আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম আদায় করার জন্য তৈরি করা. এটা নয় যে ভাই কাউকে বললাম নামাজ পড়ো, বরং এই কথা যে ভাই তাকে দাওয়াত দিয়া তাকে মসজিদে আনি এবং আমলি ভাবে তাকে নামাজের মস্ত করে নামাজের মধ্যে খাড়া করি. এই জন্য বলেন যে ভাই বলেন যে আসবাবের ইয়াকিন আর আমলের ইয়াকিন একসঙ্গে কখনোই হইতে পারে না. যে আসবাব দ্বারাও হয় আল্লাহ করেন, এটা তো কখনোই হইতে পারে না. শুধু আল্লাহ তাআলাই করেন. আল্লাহ তাআলা কিসের উপরে করেন? আর আল্লাহ তাআলা আসবাবের উপরে করেন না. আল্লাহ তাআলা তো আল্লাহ তাআলার হুকুম করার উপরে করেন, আমালের উপরে আল্লাহ তাআলা করেন. আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা আমালের সঙ্গে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত তার ওয়াদার সঙ্গে
এবং তার ওয়াদা সমস্ত আমালের সঙ্গে। মেরে মহতারাম দোস্ত আপনি বলেন যে আসবাবের সঙ্গে না আল্লাহ পাকের কুদরত আছে না আল্লাহ পাকের ওয়াদা আছে। মানুষ যতই আসবাবকে এখতিয়ার করুক, সেখানে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তার সঙ্গে কোনো ওয়াদা নেই যে আসবাব নিলে সে কামিয়াব হয়ে যাবে, এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত সেখানে আল্লাহ তাআলার ওয়াদাই নেই, তো আল্লাহ তাআলার কুদরত কি থাকবে? আল্লাহর কুদরত তো আল্লাহর ওয়াদার সঙ্গে আছে, এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করার মধ্যে আছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে আমালের দ্বারা হয় এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করা এটা কি আমল বলে? আল্লাহ তাআলার হুকুম, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বলে যে যে জিনিস আমাদের জিন্দেগির মধ্যে আসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করা বলে এটাকেই আমাল বলে। এই জন্য বলে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করা আমাদের জিন্দেগিতে এসে যায়, এবং এটার উপরেই যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, এই ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এদের জন্যই মেহনত করা, এই দাওয়াতের মেহনত। মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এই আমাল বানা ইয়াকিনের উপরে উঠাইছেন যে আমালের দ্বারা হয়। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে উনি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসছেন নিজের অভাব অনটনের কথা বলার জন্য, এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য নেওয়ার জন্য। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুনিয়ার কোন জিনিস দিয়ে সাহায্য করেন নাই, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই কথা বলছেন যে মা দুইটার একটা যে কোনো একটা তুমি নিতে পারো, যে এখনই অল্প সময়ের মধ্যে জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসছেন, আমাকে 5টা কলমা শিখাই দিয়ে গেছেন, তো তুমি যদি চাও যে 5টা কলমা নিতে পারো, আর যদি চাও আমি তোমাকে বকিও দিতে পারি। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মেরে মহতারাম দোস্ত তিনি হুজুরকে বললেন এই কথা যে 5 বকির আমার প্রয়োজন নাই, আপনি আমাকে ওই 5টা কলমাই শিখাই দেন যে 5টা কলমা জিবরীল আলাইহিস সালাম আপনাকে শিখাই দিয়েছেন। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ওই 5টা কলমা শিখাই দিলেন, ইয়া আউয়ালাল আউয়ালিন ওয়া ইয়া আখিরাল আখিরিন ওয়া ইয়া যাল কুওয়াতিল মাতিন ওয়া ইয়া রাহিমাল মাসাকিন ওয়া ইয়া আরহামার রাহিমিন। এই 5টা কলমা তাকে শিখাই দিলেন। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই 5টা কলমা নিয়েই তিনি চলে গেলেন। তো আমালের উপরে বলে এই যে দোয়াটা শিখাই দিলেন, বলে যে এইটার দ্বারাই আমার দুনিয়ার সব হাজত এবং জরুরত পুরা হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা যখন পুরা হবে আমার সব জরুরত এবং সব প্রয়োজন মিটে যাবে। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদেরকে আমালের উপর উঠাইছিলেন। একজন ব্যবসার জন্য যাইতে চেয়েছে, হুজুরকে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বাহরাইন যেতে চেয়েছি ব্যবসার উদ্দেশ্যে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন তুমি আগে 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও, তারপরে তুমি ব্যবসার জন্য যাও। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের দিলের ভিতরে আমালের ইয়াকিনকে পয়দা করেছিলেন, তাদেরকে আমালের উপর উঠাইছিলেন। কারণ আমালের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত। দুনিয়ার কোন জিনিস, কোন আসবাব, যে কোনো আসবাব মানুষ অবলম্বন করে এটার সঙ্গে না আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে না আল্লাহ তাআলার কুদরত রয়েছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলবো বলে যে এখানে উদ্দেশ্য এটা নয় যে মানুষ আসবাবকে এখতিয়ার করা ছেড়ে দেয়, বলে না, বলে যে 2টা হুকুম। একটা হলো যে সে আসবাবের মধ্যে লাগবে, কিন্তু সে তার আশা রাখবে আল্লাহ তাআলার উপরে, এই আসবাব দিয়া হবে না, আল্লাহ থেকেই হবে। আরেকটা হুকুম হলো এই আসবাবের মধ্যে লাগার জন্য বলে যে এই আসবাবের মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে। তো এই 2 জিনিসের সঙ্গে আসবাবের মধ্যে লাগবে। ব্যবসা করি, বাণিজ্য করি, ক্ষেত খামার করি, মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ দুনিয়ার যে কোনো কাজ করি না কেন বলে যে আমি আমার আশা রাখতেছি কার উপরে? আল্লাহ তাআলার উপরে। দুনিয়ার এই কাজ কামের উপরে নয়, দুনিয়ার এই ব্যবসা বাণিজ্যের উপরে আমার কোনো আশা নেই। আমার আশা তো হলো এক আল্লাহ তাআলার উপরে, আল্লাহই করবেন। এই যা কিছু আমি করতেছি এটা দ্বারা কিছুই হবে না, করবে মানে যা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ব্যবসার মধ্যে
আল্লাহ তাআলার কি হুকুম আছে সেই হুকুমের মধ্যে আমি রাখি। এই জন্য বলে যে দাওয়াত কিসের দাওয়াত? বলে যে আল্লাহ তাআলার আহকামাতের দাওয়াত, আমালের দাওয়াত, আমালের ইয়াকিন দিনের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের দিকে দাওয়াত দিব। নামাজ আল্লাহ তাআলার আহকামের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম আল্লাহ তাআলার। কাজেই নামাজের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিব, নামাজকে সুন্দর করব। মেরে মুহতারাম দোস্ত, খালি এই কথা বলে দেওয়া যথেষ্ট নয় যে মানুষকে বাইরে বলে দিলাম ভাই নামাজ নামাজ ফরজ নামাজ ফরজ, এই কথা বলে দিলাম এটা নয়। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে দেন নামাজের দাওয়াত করতে হবে কখন? যখন কিনা তাকে এবং তাকে নামাজ পড়িয়ে দিব। সে যদি তার কাপড় না পাক থাকে তার কাছে তাকে একটা পাক কাপড় দিয়ে দিব। সেই পাক কাপড় পরে নামাজ পড়ে নেয় এবং তাকে এখানে নামাজের তালিম দিব। নামাজ কিভাবে পড়তে হয়, নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয়, এই শিক্ষা তাকে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন আর সে ঈমান কবুল করে নিত, সর্বপ্রথম তাকে নামাজ শিক্ষা দিতেন। যে তাকে নামাজ শিক্ষা দিতেন। নিজে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে সাহাবাদেরকে বলতেন যে একে নামাজ শিখাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ঈমানের পরে সর্বপ্রথম নামাজ শিক্ষা দিতেন, নামাজের কথা বলতেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে নামাজের তবলিগ এই নয় যে মানুষকে এই কথা বলে দিলাম যে ভাই নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো, বরং আমলি ভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনের তরিকা এটাই ছিল। যে কোনো আহকামের দিকে, যে কোনো আল্লাহর হুকুমের দিকে তারা মানুষকে ডাকতেন, মানুষকে আনতেন। তো বলে যে ওইটাকে আমলি ভাবে তাকে দিতেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন এরকম নয় যেরকম নামাজ দেখলাম কারো কাছে নামাজ শিখলাম না, নামাজ কিভাবে পড়তে হয় এটা আমি জানলামই না। নামাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো হতে হবে। যদি নামাজের মধ্যে ইতমিনান না হয়, নামাজ তাড়াহুড়া করে আদায় করে, আজকাল আমরা নামাজ পড়ি কিন্তু এই নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করি। নামাজ থেকে নামাজকে ইতমিনানের সঙ্গে সুকুনের সঙ্গে নামাজ আমরা আদায় করি না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বলেন হাদিসে পাকের মধ্যে এরকম আসছে কি যেই নামাজের মধ্যে সুকুন নাই, রুকু থেকে সোজা হইয়া খাড়া হয় না, কেউ তার কোমরকে সোজা করে না, আল্লাহ পাক এরকম নামাজের দিকে দৃষ্টিও করেন না। আল্লাহ তাআলা ফিরাও তাকান না এরকম নামাজের দিকে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, নামাজের প্রত্যেকটা জিনিসকে আমাকে শিখতে হবে এবং নামাজকে ওইভাবে আদায় করতে হবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শিখাইছেন। সাহাবা হাদিসের মধ্যে আসছে, সাহাবায়ে কেরাম বলতেন এই কথা, বলে যে তোমার নামাজ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো না হয় তাহলে তুমি ইসলামের উপরে মরবে না, ইসলামের উপরে মরবেই না, দিন ইসলামের উপরে তোমার মৃত্যুই হবে না যদি তোমার নামাজ ঠিক না হয়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজকে ঠিক করা সর্বপ্রথম খুবই জরুরি জিনিস। যে যদি আমি নামাজ ঠিক না করি তা আমার মওতই ইসলামের উপর হবে না। হাদিসের মধ্যে আসছে कि যে নামাজকে নষ্ট করলো সে যেন তার পুরা দিনকে নষ্ট করে দিল। নামাজই দিনের মধ্যে সবচেয়ে আহাম এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি নামাজ ঠিক করে তো বাকি দিন তার ঠিক হয়ে যায়। নামাজের মধ্যে সুকুন এবং ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়তে হবে, তাড়াহুড়া নয়। বলে ভাই রুকু থেকে সোজা হয়ে বসলাম না, আর এরকম ভাবে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াইলাম না, সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসলাম না, মানে এইরকম নামাজের দিকে খোদায়ে পাক কখনোই দৃষ্টি করেন না, সেটাও তাকান না আল্লাহ তাআলা। এরকম নামাজি যদি লাখে লাখে হয়ে যায়, হাজার হাজার হয়ে যায়, তো এই সমস্ত নামাজির দিকে আল্লাহ তাআলা সেটাও তাকান না। এই জন্য নামাজকে সবচেয়ে সর্বপ্রথম সুন্দর করতে হবে, নামাজকে আমাদের বানাইতে হবে, এই নামাজের দিকেই দাওয়াত দিতে হবে। নামাজের দাওয়াত এই নয় যে মানুষকে কথা বলে বেড়াই ভাই নামাজ পড়েন নামাজ পড়েন নামাজ পড়েন, আরে না, একজন লোককে নামাজের জন্য তৈরি করে তরজিহ দিয়ে তাকে মসজিদে আনতে হবে, তাকে নামাজ পড়াইতে হবে, নামাজ শিখাইতে হবে, নামাজে খাড়া করতে হবে। এর জন্য যদি তার কাছে
পাক কাপড় না থাকে, সে ওজোর করে যে আমার কাছে পাক কাপড় নাই, তো তাকে পাক কাপড় দিয়া একটা কাপড় দিই যেটাতে সে নামাজ পড়ে। মেরে মোহতারাম দোস্তাবুজুর্গ, আমাদের মেহনত আল্লাহ তাআলার আহকামকে জিন্দা করার জন্য, শরীয়তকে এবং আমালকে জিন্দা করার জন্যই আমাদের দাওয়াত।